Since both the Prabhakara and the Bhatto Mimamsakas define a sentence in terms of Akhyata Shabda, the question which naturally arises at this point is, what do these philosophers mean by the term Akhyata Shabda? The term Akhyata is the common name given to all the verbal case endings that are added to a verbal root to form a Sanskrit finite verb. In Sanskrit, there are 10 types of verbal case endings. These are lot, lit, lut, rit, let, lot, long, ling, lung and ring. Those who have some idea of the Sanskrit language know that all the tenses and the moods are conveyed by these case endings. For instance, lot, the lot case ending, it is employed to communicate the present tense. For instance, let us take the root gomo or the gomo dhatu. Then if we conjugate this root, its form in lot will be, as you all know, gacchati, gacchato, gacchanti, gacchasi, gacchato, gachatha, gacchami, gacchavo, gacchama. So these 9 case endings are the lot case endings. Similarly, the simple past is designated by the long case ending, and the ling case ending, which is very important in this context, ling or vidhiling, that conveys an imperative. Now all these 10 types of case endings, they are called Akhyata. All these case endings share the common property Akhyatatva, and each specific case ending has its own specific property. Namely, the lot case ending has the property lotto, the lit case ending has the property litto, and to mention specifically, the ling case ending has the property lingto. Both the Prabhakara and the Bhatto Mimamsakas define a sentence in terms of this Akhyata, that is the verbal case endings. From this definition of a sentence adhered to by the Prabhakara Mimamsakas, it is quite clear that for the Prabhakara Mimamsakas, each constituent word of a sentence conveys its own meaning as connected with the meanings of other words or subsentential expressions constituting that sentence. That is, every word conveys a connected meaning, conveys its own meaning as connected with the meanings of other words. It is precisely for this reason that the Prabhakara theory of sentence meaning is called Omnita Vidhana Vada, which may be translated into English as denoting the related. That is, each word denotes a related meaning, a meaning that is connected
with the meanings of all other expressions constituting the sentence. From the definition of a sentence accepted by the Pravakara philosophers, it is quite clear that the Pravakara philosophers would say that every word presents its meaning as combined with the meanings of other words. If they did not say this, they could not have identified a sentence with only the case ending. That the Pravakara philosophers identify a sentence with only the verbal case ending clearly indicates that the case ending in combination with the verbal root and the other words convey the entire meaning of the sentence. For the Pravakara philosophers, the finite verb is considered to be the principal component of a sentence. They call it the mukhya bisheshya of a sentence, and all other constituent words or expressions are related to this finite verb as various cases, as various karakos, and the finite verb conveys the meaning of the entire sentence in combination with these karakos. Let me explain this part in Bengali also. প্রাভাকর সম্প্রদায় তারা আখ্যাত শব্দকেই বাক্যের লক্ষণ বলেছেন। বাক্যে তারা এই যে লক্ষণ দিলেন সেই লক্ষণের থেকেই বাক্যার্থ বিষয়ে তাদের মতবাদ কি প্রকার হবে তা অনেকাংশেই বোঝা যাচ্ছে। এখন এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হবে যে আখ্যাত পদের অর্থ কি? আখ্যাত বলতে কি বোঝায়? সংস্কৃত ভাষায় একটি ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয় বা ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় ধাতুর উত্তর বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি যোগের ফলে। যথা গচ্ছতি, এটি একটি ক্রিয়াপদ। রাম গ্রামং গচ্ছতি, রাম গ্রামে যায়। এই যে গচ্ছতি ক্রিয়াপদটি, এটি গম ধাতুর উত্তর তি এই ক্রিয়া বিভক্তি যোগে ফলে নিষ্পন্ন হয়েছে। গম ধাতুর উত্তর তি বিভক্তি যোগের দ্বারা এই ক্রিয়াপদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখন এই যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সেই সমস্ত ক্রিয়া বিভক্তিকেই আখ্যাত বলা হয়। অর্থাৎ আখ্যাত হলো এই ক্রিয়া বিভক্তি সমূহের সাধারণ নাম। সংস্কৃত ভাষায় 10 প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি স্বীকার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে 10 প্রকার ক্রিয়া বিভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 10 প্রকার ক্রিয়া বিভক্তি হলো লট লিট, লুট রিট, লেট লোট, লং লিং, লুং রিং। এর মধ্যে আমরা জানি, আমরা যারা সংস্কৃত ভাষা অল্প স্বল্প জানি তারা এটা জানি যে এই সমস্ত ক্রিয়া বিভক্তির দ্বারা কাল উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল, অতি পরোক্ষ অতীত, এই সব কাল উপস্থাপিত হয় এবং কোন বাক্যটি অনুজ্ঞাসূচক তাও এই ক্রিয়া বিভক্তি সমূহের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। ইংরেজি ভাষায় বা ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে যাকে টেন্স এবং যাকে মুড বলা হয়
সেই টেন্স এবং মুড এই উভয়ই কিন্তু এই ক্রিয়া বিভক্তি সমূহের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রকারের ক্রিয়া বিভক্তির মধ্যেই দুইটি ধর্ম থাকে। এই সমস্ত ক্রিয়া বিভক্তিরই সাধারণ ধর্ম হলো আখ্যা তত্ত্ব, আর প্রতি প্রকার ক্রিয়া বিভক্তির একটি বিশেষ ধর্ম থাকে। যথা লট ক্রিয়া বিভক্তির লট্ত এই ধর্মটি থাকে, লিট এই ক্রিয়া বিভক্তির লিট্ত এই ধর্মটি থাকে, লিং এই ক্রিয়া বিভক্তির লিঙ্গ এই ধর্মটি থাকে। এই 10 প্রকার ক্রিয়া বিভক্তিকে সংস্কৃতে 10 লকারও বলা হয়। এই প্রসঙ্গে মীমাংসকদের পদের লক্ষণ একটু উল্লেখ করে রাখাই ভালো। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় সুপ তিঙন্তং পদম পদের এই প্রকার লক্ষণ স্বীকার করেছেন। পাণিনি সূত্রে পদের এই প্রকার লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যা সুপ বিভক্তি যুক্ত এবং তিং বিভক্তি যুক্ত তাই পদ। কিন্তু মীমাংসক সম্প্রদায় পদের এই লক্ষণ স্বীকার করেন না। তাদের মতে সপ্তম পদম অর্থাৎ যা শক্তি যুক্ত বা শক্তি বিশিষ্ট তাই পদ। ঘটম আনয় এটি বলা হলে বা ঘটম পশ্যামি ঘটমহং পশ্যামি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হলে এই যে ঘটম পদ এর মধ্যে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাতিপদিক আছে এবং একটি অম বিভক্তি আছে। ঘট এই প্রাতিপদিকের দ্বারা ঘটরূপ পদার্থ উপস্থাপিত হচ্ছে এবং অম এই বিভক্তি এটি কিন্তু কর্মকারকের অর্থ প্রকাশ করছে। অম এটি দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচনের রূপ। এই দ্বিতীয়া বিভক্তি কিন্তু কর্মকারকের অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং যে কোনো ক্রিয়াপদের মধ্যেও দুটি অংশ আছে। যদি আমরা একটি বৈদিক বিধিবাক্য গ্রহণ করি, স্বর্গকাম যজেত বা দর্শপূর্ণ মাসাভ্যাং স্বর্গকাম যজেত, তাহলে সেই বিধিবাক্যে যজেত এই ক্রিয়াপদ আছে। এই যজেত ক্রিয়াপদটি যজ ধাতুর উত্তর ইত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই যে ইত প্রত্যয়টি এটি কিন্তু লিং বিভক্তি বা বিধিলিঙ্গ বিভক্তির একটি রূপ। সংস্কৃতে লিং এবং লেট লকার বা পঞ্চম লকার এই দুইটি লকারের দ্বারা বা ক্রিয়া বিভক্তির দ্বারা অনুজ্ঞা বা আদেশ সূচিত হয় বা বিধি সূচিত হয়। এছাড়াও তব্য অনীয় প্রভৃতি কিছু কিছু কৃত প্রত্যয়ের দ্বারাও বিধির অর্থ সূচিত হয়। এটি কর্তব্য। এটি যে অধিকারীর প্রতি এই বিধি শ্রুতি প্রয়োগ করছেন সেই অধিকারীর পক্ষে এই কাজটি করা কর্তব্য। এই কর্তব্য বোঝানোর জন্য যে বিভক্তির প্রয়োগ হয় সেই বিভক্তি হলো বিধিলিং বা লিং বা লেট লকার। লেট লকারের রূপ লট বিভক্তির মতন হয়, যথা অগ্নিহোত্রং জুহতি যবাগং পচতি। এই স্থলে কিন্তু এটি লট বিভক্তির প্রয়োগ হলো না, কিন্তু লেট লকার বা বৈদিক লকারের প্রয়োগ হলো এবং বৈদিক লকারও কিন্তু বিধিরই সূচনা করে। প্রাভাকর সম্প্রদায় আখ্যাত শব্দের দ্বারা বাক্যের অর্থ প্রদান করার ফলে স্পষ্টরূপেই বোঝা যায় যে তাদের মতে বাক্যের প্রত্যেকটি অংশই নিজের অর্থকে বাক্যের অন্যান্য অংশের অর্থের সঙ্গে উন্নীত রূপেই অভিধান করে থাকে বা উপস্থাপন করে থাকে। বাক্যের কোনো অংশই নিজের নিজের অর্থকে পৃথক পৃথক রূপে বা স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপন করে না। বাক্যের
অংশসমূহ যদি নিজের নিজের অর্থকে স্বতন্ত্র রূপে উপস্থাপন করত, তাহলে কেবল আখ্যাতের দ্বারা বা আখ্যাত শব্দের দ্বারা বাক্যের লক্ষণ দেওয়া যেত না। প্রাভাকররা এইরূপ বাক্যের লক্ষণ স্বীকার করতে পারতেন না। তারা যে এইরূপ বাক্যের লক্ষণ স্বীকার করেছেন তার থেকেই বোঝা যায় যে তাদের মতে বাক্যের একটি অংশের দ্বারাই সমস্ত বাক্যের অর্থটি প্রকাশিত হয়। এখন একটি অংশের দ্বারা সমস্ত বাক্যের অর্থ উপস্থাপিত হতে পারে যদি সেই একটি অংশ নিজের অর্থকে বাক্যের অন্য সমস্ত অংশের সঙ্গে সম্বদ্ধ রূপে বা অন্বিত রূপে উপস্থাপন করে। এইভাবে বাক্যের প্রতিটি অংশই নিজের নিজের অর্থকে অন্য পদের অর্থের সঙ্গে অন্বিত রূপে উপস্থাপন করে বলেই বাক্যার্থ বিষয়ে প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতকে অন্বিতাভিধানবাদ বলা হয়। অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদই নিজের নিজের অর্থকে অন্য পদের অর্থের সহিত অন্বিত রূপে অভিধান করে থাকে বা উপস্থাপন করে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাভাকর সম্প্রদায় বাক্যের যে লক্ষণ স্বীকার করেছেন তার দ্বারাই বাক্যার্থ বিষয়ে তাদের মতবাদও সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের বাক্যের লক্ষণের সঙ্গে বাক্যার্থ বিষয়ক তাদের মতবাদ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।